أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمنا ورحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على
এমন ঘরে যাইতে হবে যে ঘরের নাই বিছানা, এমন ঘরে যাইতে হবে যে ঘরের নাই ঠিকানা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. اللهم صل على তো জিকির করেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। পয়দা হই নূর নবীজি, পয়দা হই নূর নবীজি, কিসের সাজদা করিলেন, সাজদায় পড়ে প্যার নবীজি উম্মত বলে কাঁদিলেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আকাশের মালিক যেই আল্লাহ, জমিনের মালিক সেই আল্লাহ, হায়াতের মালিক যেই আল্লাহ, মৌতের মালিক সেই আল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। দুরূদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। मुस्तफा की मोहब्बत का नगमा दिल को दिल से सुनाते रहेंगे, दिल को दिल से सुनाते रहेंगे। जोरे बोला जाबे ना? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मुस्तफा की मोहब्बत का नगमा दिल से दिल को सुनाते रहेंगे, दिल से दिल को सुनाते रहेंगे। मुस्तफा की मोहब्बत का नगमा दिल से दिल को सुनाते रहेंगे, दिल से दिल को सुनाते रहेंगे। इस तरह आशिकों के दिलों को हम मदीना बनाते रहेंगे, हम मदीना बनाते रहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। के जलने वाला तो जलता रहेगा, के जलने वाला
रहेगा और जल जल के मरता रहेगा कि जलने वाला तो जलता रहेगा और जल जल के मरता रहेगा कि जलने वाला तो जलता रहेगा और जल जल के मरता रहेगा। हम तो नामे नबी मुस्तफा का यूं नारा लगाते रहेंगे, यूं ही नारा लगाते रहेंगे। जोरे बोला जाबे ना, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और एक शेर कि माँ छुपाती है जैसे आंचल में, जैसे कि माँ छुपाती है आंचल में जैसे अपने बच्चों को ख्वाबो खतर से, कि माँ छुपाती है आंचल में जैसे अपने बच्चों को ख्वाबो खतर से, कि माँ छुपाती है जैसे आंचल में जैसे अपने बच्चों को ख्वाबो खतर से। अरे वैसे ही हश्र में मेरे आका उम्मती को बचाते रहेंगे, उम्मती को छुपाते रहेंगे। मुस्तफा की मोहब्बत का नगमा दिल से दिल को सुनाते रहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أعطاني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ प्यारे हाजिरान मजलिस, উপস্থিত আমার সম্মুখে বসে থাকা পিতৃর সমতুল্য আমার মহাব্বতের বাবাজি, স্নেহের কচিকাচা বাচ্চা পর্দার অন্তরালে সম্মানিত মা ও বোন, সকলকে জানাই আমার তরফ থেকে সালাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহ পাকের মেহেরবানি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে উম্মতে মুহাম্মাদী হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, উম্মতে মুহাম্মাদী হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এই উম্মতের কত বড় যে ফ্যাসিলিটি, আর এই উম্মাদ এত ভুল করে চলেছে। আমার পূর্বে জনাব হানিফ সাহেব তিনি আলোচনা করছিলেন লটারি কাটা, আপনার শারাব, আরও ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন পাপাচার গুনাহের কাজের কথা তিনি আলোচনা করছিলেন। খুব সুন্দর ওয়াজ নসিহত করছিলেন, আপনারা বসে শুনছিলেন। তো আল্লাহ পাক আমরা এত গুনাহ করার পরেও আমাদেরকে কিন্তু তিনি তেনার আযাবের মধ্যে গ্রেফতার করছেন না, আযাবের মধ্যে গ্রেফতার করছেন না। কেন? আমরা যে উম্মতে মুহাম্মাদী। তাই আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিনি সর্বোপরি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে উম্মতে মুহাম্মাদী হিসেবে বড় ভালোবেসে আজকে পবিত্র পাক মাহফিলে এসে উপস্থিত করিয়েছেন ওয়াজ নসিহত শ্রবণ করার জন্য। সকলে মিলে সমস্ত একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে জানাই প্যারা নবী
জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি লাখো কোটি দরুদ ও সালামের নজরানা কিয়ামত কাল পর্যন্ত অযাচিতভাবে বর্ষিত হোক। সকলে বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা ওয়া বারিক আলাইহি। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, কুল্লু উম্মতি ইয়াদখুলুনাল জান্নাহ। কুল শব্দের অর্থ সমস্ত, ইয়াদখুলুনাল জান্নাহ প্রত্যেকটা উম্মত, আমার প্রত্যেকটা উম্মত জান্নাতে যাবে। কোথায় যাবে? জান্নাতে যাবে। ইল্লা মান আবা। আল্লাহ নবী বলছেন ইল্লা মান আবা। যখনই আবা বলেছেন, সাহাবা হুজুররা তারা প্রশ্ন করছেন, ওমান আবা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আবাটা কি? নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন বললেন, মান আতানি ফাদাখালাল জান্নাহ। যারা আমার ইত্তেবা করেছে, আমার যারা অনুসরণ করবে, মানবে, আমি রাসূল আমার সুন্নতের স্বীকৃতি দেবে, আমার সুন্নতকে মেনে নেবে, আমার আল্লাহর পক্ষ হতে যে সমস্ত হুকুমগুলোকে আমি তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি সেগুলোকে যারা মেনে নেবে, ফাদাখালাল জান্নাহ, তারা জান্নাতে যাবে। ওমান আসানি, যারা এগুলোকে মানবে না, এড়িয়ে চলবে, অ্যাভয়েড করবে, ফাকাদ আবা, তারাই হচ্ছে আবা। আজ মানুষের কাছে অর্থের কমি নাই, বাহুবলের কমি নাই, সকলের সব কিছু গরম আছে। যে যেরকম ভাবে আপনি একটা লোককে শুধু শুধু আপনি কোনো একটা হুকুম হাকাম আপনি বলবেন, মানুষ আপনার কথা শুনতে নারাজ। কেন শুনবে? তার কাছে বাহুবল আছে, তার অর্থের বল আছে, গরম আছে, সবই আছে, হুকুম শুনবে না। হুকুমের দাসত্ব করার মতো প্রস্তুত আর কেউ নেই বর্তমান পরিস্থিতিতে। হুকুমের দাসত্ব করার মতো পরিস্থিতি একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে। কোনো সৎ উপদেশ আপনি দেবেন, সৎ উপদেশ গ্রহণ করার মতো মানুষ পৃথিবীতে আর নয়, আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। তাই উম্মতে মুহাম্মাদি আমরা যে এমন এক নবী পেয়েছি, যে নবী তিনি দুনিয়ার জিন্দগিতে রওজা শরীফে আজও পর্যন্ত মদিনা বলা আমার রব্বি হাবলি উম্মতি উম্মতি বলে আওয়াজ দিচ্ছেন, এবং কঠিন ময়দানে মাহাশরে কিয়ামতের দিনে কিন্তু নবী উম্মত ছাড়া তিনি বলবেন যে আমি জান্নাতে প্রবেশ করবো না। একটু জোরে সরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো আমরা উম্মতে মুহাম্মাদি হয়েছি, আল্লাহ পাক আমাদেরকে বড় ভালোবেসেছে, কিন্তু আমরা এমন এমন কর্ম করছি, এমন কাজ করছি, তবু কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে কোনো আযাবের মধ্যে গ্রেফতার করছেন না। কেন করছেন না? আমার প্রশ্ন আপনাদের কাছে, আমার প্রশ্ন এটাই। ভাইয়ের আমার, বাবা যারা শুনুন, আল্লাহর নবী বিশ্বনবী রাহমাতুল লিল আলামিন সাইয়্যিদুল কাওনাইন হুজুর নূর ইরশাদ করছেন, কুল্লু উম্মতি ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা ইল্লা মান আবা। قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى। ভাইরা আমার, বাবারা শুনুন, আল্লাহ নবী বিশ্বনবী রাহমাতুল লিল আলামিন সাইয়্যিদুল কাওনাইন হুজুর নূর ইরশাদ করছেন, কুল্লু উম্মতি ইয়াদখুলুনাল জান্নাহ ইল্লা মান আবা। আমার প্রত্যেকটা উম্মত জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে, ইল্লা মান আবা, কিন্তু আবা জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহ নবী বিশ্বনবী রাহমাতুল লিল আলামিন হুজুর আমার যখন এই বাণী বললেন, এই কথা যখন বললেন, সাহাবারা প্রশ্ন করলেন, কিলা ওয়া মান আবা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আবা বলতে আবার কে? আবাটা আমরা বুঝি না। আল্লাহ নবীকে প্রশ্ন করলেন, নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বললেন, হুজুর আমার ইরশাদ করলেন, মান আতানি ফাদাখালাল জান্নাহ ওয়া মান আসানি ফাকাদ আবা। দুনিয়ার জিন্দেগিতে যারা আমি রাসূল আমার হুকুম হাকামগুলোকে আল্লাহর পক্ষ হতে আমি যা এনেছি, মানুষের কাছে যা তুলে দিয়েছি, যা কিছু পৌঁছে দিয়েছি, সেগুলোকে যারা মেনে নেবে, তারা হলো ফাদাখালাল জান্নাহ, তারা জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে। ওয়া মান আসানি ফাকাদ আবা, এবং যারা এগুলোকে মেনে চলবে না, আল্লাহর পক্ষ হতে হুকুম হাকামগুলোকে গ্রহণ করবে না, তারাই হলো আবা, তারা হলো আবা, অস্বীকারী।
এবার আসি, আমরা নিজেদের বুকের ভেতর হাত রেখে বলি, অন্তরের হাত। অন্তরের ভেতরে আমাদের একটা গোস্তের টুকরো রয়েছে, যেটা বাংলা নাম অন্তর, আমি তো বলেই দিলাম। আল্লাহ নবী বলছেন, ইজা সলুহাত সলুহাল জাসাদু কুল্লুহু ওয়া ইজা ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদু কুল্লুহু আলা ওয়াহিয়াল কলব। সেটা কি জানো? সেটা হচ্ছে মানুষের অন্তরটা। আমরা নিজেরা একটু বিবেচনা করি, আমরা কি কতটুকু মানছি। তারপরেও পূর্বে বলছিলেন বক্তা, সারা আপনার লটারি, আজ এই উম্মতে মুহাম্মাদি এমন পাপ করে চলেছে, এমন পাপ করে চলেছে, মানুষের চোখে ঠেকবে না সেই জিনিসগুলো, শোভা পাবে না এগুলো যে উম্মতে মুহাম্মাদি করছে। কারণ আল্লাহ পাক দেখুন, এত গুনাহ করে চলেছি আমরা, তবু আল্লাহ কিন্তু আমাদেরকে ধরছেন না। পূর্বের নবীদের উম্মতেরা এমন এমন ভুল করেছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। করেছেন না? ওয়াকিয়া মনে আছে? হযরত লূত আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, কসাসুল আম্বিয়া তুলে দেখুন, কিতাবের মধ্যে আছে, নবীদের উম্মতেরা এমন এমন কর্ম করেছে, তার জন্য আল্লাহ পাক ধ্বংস করে দিয়েছে। আল্লাহর নবীরা তারা উম্মতদেরকে হুকুম করছেন যে অমুক তারিখে অমুক দিনের মধ্যে মাছ ধরা যাবে না, নিষেধ করলেন, কিন্তু কথাকে অমান্য করে, অবজ্ঞা করে আবার মাছ ধরতে শুরু করলেন। তো কি হলো পরিণতি? বন্দর বানিয়ে দিয়েছে। আজ উম্মতে মুহাম্মাদি এত ভুল করছে, এত গুনাহ করছে, আমাদেরকে তো আল্লাহ বান্দরও বানাচ্ছে না, আর আপনার খিনজিরও বানাচ্ছে না। কেন বানাচ্ছে না? কারণটা কি? এই উম্মতে মুহাম্মাদি এমন ভুল করে চলেছে। কি ভুল জানেন? বাংলাদেশে এক পীর ছিলেন, সেই পীরটার নাম বললে হয়তো অনেকে যারা সোশ্যাল মিডিয়া ঘাটে জানবেন, দেওয়ানবাগি বলে। নাম শুনেছেন? যে আপনার শরীরের গঠনে এই যে সোফাটা আছে, সিংহাসনটা এর থেকেও চওড়া সম্ভবত, এর থেকে চওড়া। সে নালায়েক, এমন পাপ, কি পাপ করেছে? এমন পাপ করেছে, সে বলছে যে আমি হলাম নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তানার মেয়ে ফাতেমা, তানার আমি স্বামী। বলুন নাউজুবিল্লাহ। কি বলবেন? নাউজুবিল্লাহ না সুবহানাল্লাহ? নাউজুবিল্লাহ। আজ মানুষ এমন এমন জায়গায় সুবহানাল্লাহ বলছে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। বলছে তিনি জাহান্নামে যাবেন, বলছে সুবহানাল্লাহ। আবার হচ্ছে যে ওই পুকুরে ডুবে যাচ্ছে, বলছে মাশাআল্লাহ। তাই সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, খুব সজাগ হয়ে বলতে হবে। কিন্তু তো সে নালায়েক, সে বলল যে আমি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কন্যা ফাতেমার স্বামী। এবং শুধু তাই নয়, এমন জঘন্যতম কাজ, এমন দাবি করলো যে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি একটা নোংরা জায়গায় পড়ে গিয়েছেন, আমি আমার হাত দিয়ে তেনাকে ধরে তুলছি। আস্তাগফিরুল্লাহল আযীম। তো এই বিগত 1 থেকে 2 বছর আগে সেই ভণ্ড মারা গিয়েছে। আমি ভাবলাম পূর্বের নবীদের উম্মতেরা এমন ভুল করেছে, তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই উম্মতদেরকে দুনিয়াতে ফলাফল দেখিয়ে দিয়েছেন। কেমন? ওই যে বান্দর বানিয়ে দেওয়া লূত আলাইহিস সালামের, লক্ষ্য করুন, একেবারে ওই বসতি যেটা, সেটাকে ধরে উল্টে চাপিয়ে একবারে সমান নিস্তানাবুদ করে দিয়েছে। হযরত নূহ মহাপ্লাবনেতে ধ্বংস হয়ে গেল। তো আমি ভাবলাম যে হয়তো এমন নবী পাকের শানে গুস্তাখি করেছে, এমন ভুল করেছে, তো একেও হয়তো আল্লাহ পাক যখন মারা গেল, হয়তো ভাবলাম যে মুখের আকৃতি চেঞ্জ হয়ে যাবে, মুখের আকৃতিটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। কীরকম? আগের নবীর উম্মতদেরকে, যারা নবীর কথা মানে না, আল্লাহ পাক কী করেছেন? বান্দর করে দিয়েছেন। মাছ ধরতে নিষেধ করা হলো, বান্দর করে দিয়েছে, মাছ ধরছে বলে। একে হয়তো মরে যাওয়ার সময় হয়তো মুখের আকৃতি চেঞ্জ হয়ে যাবে, বান্দর, খিনজির ইত্যাদি কিছু হয়ে যাবে, শুকর টুকর কিছু একটা হবে। তো দেখলাম না, ভালোভাবেই জানাজা হয়েছে, দাফনও হয়েছে।
পরে সোশ্যাল মিডিয়া দেখতে পেলাম। আমি ভাবতে লাগলাম বিষয়টা কি, এত বড় পাপ, এর থেকে জঘন্যতম পাপ আর কেউ কিছু নয় দুনিয়ার জিন্দগিতে, যে নবী পাকের নবুয়তের শানে গুস্তাখি করে। কারণটা কি আমি জানতে চাই। তো কিতাব পবিত্র কোরআন এমন একটা কিতাব যার মধ্যে আপনার বা থেকে শুরু, সিন থেকে শেষ, এর ভেতরে টোটাল পৃথিবীর মানচিত্র, জান্নাত জাহান্নাম থেকে নিয়ে একবার আপনার দুনিয়াবি এবং আখেরাতের সবটাই ওর ভেতরে রয়েছে। আমরা খুঁজে পাই না, এগুলো আমাদের ফাটা কপাল, আমাদের কপালের দোষ, যে আমাদের কপালের দোষ আমরা খুঁজে পাই না। ভাইয়ের আমার, বাবা যারা শুনুন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কালামের মধ্যে ঘোষণা করছেন, ওমা কানাল্লাহু লিউআযিবাহুম ওমা কানাল্লাহু লিউআযিবাহুম ওয়া ফীহিম আনতা। ভাইয়ের আমার, আল্লাহর নবী বিশ্বনবী রাহমাতুল লিল আলামিনের শানে গুস্তাখি হলো। আমরা দেখলাম বাংলাদেশের ওই ভণ্ড পীর দেওয়ানবাগী নামক পীর নবীর শানে গুস্তাখি করলো। গুস্তাখি করার পর রব্বুল আলামিন আল্লাহ তার কিন্তু চেহারা পাকের কোনো কিছু পরিবর্তন করলেন না, পরিবর্তন করলেন না। কেন করলেন না? আজ আমরা সুদ খাচ্ছি, ঘুষ খাচ্ছি, লটারি খাচ্ছি, এমনও কোনো জেনা ব্যভিচার যা কিছু করছি, কিন্তু রব্বুল আলামিন আমাদেরকে কিন্তু ধরছেন না। কেন ধরছেন না? প্রশ্ন। পবিত্র কালামের মধ্যে দেখতে পাই, ওমা কানাল্লাহু লিউআযিবাহুম ওয়া আনতা ফীহিম। সূরা আনফাল আয়াত নম্বর 33 রব্বুল আলামিন বলছেন, ওমা কানাল্লাহু লিউআযিবাহুম, আল্লাহ রব্বুল আলামিন আল্লাহ তিনি আযাব দেবেন না। কেন দেবেন না? ওয়া আনতা ফীহিম। ভাইরা আমার, বাবা যারা শুনুন, এই আয়াতের তাফসীর বুঝতে গিয়ে আপনাদেরকে আমি আরেকটুকু নিয়ে যাই। পারা নাম্বার 30 সূরা বালাদের মধ্যে রব্বুল আলামিন আল্লাহ তিনি ঘোষণা করছেন, লা উকসিমু বিহাযাল বালাদ ওয়া আনতা হিল্লুম বিহাযাল বালাদ। রব্বুল আলামিন আল্লাহ তিনি বলছেন, লা উকসিমু বিহাযাল বালাদ। হে হাবিব, আমার হাবিব, আমি কি কসম খাবো না? লা উকসিমু বিহাযাল বালাদ, আমি কি কসম খাবো না? ওয়া আনতা হিল্লুম বিহাযাল বালাদ। কথা এটাই যে আমার রাসূল আপনি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থান করছেন, আপনি পবিত্র শহরে অবস্থান করছেন। লা উকসিমু বিহাযাল বালাদ, আমি কি কসম খাবো না যে আপনি ওই শহরের মধ্যে অবস্থান করছেন, অতএব আমাকে অবশ্যই কসম খেতে হয়। লা উকসিমু বিহাযাল বালাদ। এর জন্য আল্লাহ পাক বলছেন, ও আমার হাবিব, ওমা কানাল্লাহু লিউআযিবাহুম, আমি আযাব দেব না। ওই ভণ্ড পীর যখন মারা গেল, খোঁজ নিয়ে দেখা গেল মুখের আকৃতি চেঞ্জ হলো না, কিছুই চেঞ্জ হলো না, পরিবর্তন হলো না। তাকে দাফন করে দেওয়া হলো, দুনিয়ার জিন্দগিতে গুস্তাখি করলো। রব্বুল আলামিন আল্লাহ তিনি পারলে দুনিয়ার জিন্দগিতে দেখিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু দেখালেন না। কেন দেখালেন না? পবিত্র কোরআন, ওমা কানাল্লাহু লিউআযিবাহুম, রব্বুল আলামিন আল্লাহ আযাব দেবেন না। কেন দেবেন না? ওয়া আনতা ফীহিম, কারণ এটাই নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে আছে। সুবহানাল্লাহ, নবী আমাদের মাঝে আছেন। ওয়া আনতা ফীহিম, পবিত্র কোরআন, মা কানাল্লাহু, আল্লাহ পাক আযাব দেবেন না। মা কানাল্লাহু লিউআযিবাহুম, আল্লাহ পাক আযাব দেবেন না। ওয়া আনতা ফীহিম, কেন? রাসূল আছেন আমাদের মধ্যে। রাসূলের খাতিরেতে আমরা এত ভুল করছি, এত গুনাহ করছি, কিন্তু আল্লাহ পাক তিনি কোনো আযাব দিচ্ছেন না আমাদেরকে। ভাবছেন যে রাতের আধারে কেউ দেখছে না, সবাই ঘুমিয়ে গিয়েছে, নিজের বাড়ি থেকে উঠে গিয়ে গুনাহের কাজে অগ্রসর হয়ে গেলাম, চলে গেলাম, কেউ দেখতে পেল না। কেউ দেখুক নাই দেখুক, একজন দেখছেন, তিনি কে? জোরে বলুন, আল্লাহ। আল্লাহ দেখছেন এবং দয়া করেছেন আমাদের উপর। কেন? আমাদের মাঝে রাসূল আছেন। আজ সে রাসূল কি রাসূল আমরা পেয়েছি? যে রাসূল 17 মাস পর্যন্ত তিনি যখন আপনার বাইতুল্লাহ শরীফ থেকে হিজরত করে মদিনাতে গেলেন, যখন মদিনাতে গেলেন, মদিনাতে যাওয়ার পর
তিনি 17 মাস পর্যন্ত আপনার বাইতুল মুকাদ্দাস, আগে বাইতুল্লাহ পূর্বে কিবলা ছিল মুসলমানদের বাইতুল মুকাদ্দাস, ফিলিস্তিনের জেরুজালেমের মসজিদ, সেই মসজিদের দিকে ফিরে তিনি নামাজ আদায় করতেন। তো অন্তর চাচ্ছে, আল্লাহ আমার অন্তরটা চাচ্ছে আমি বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে নামাজ পড়বো, কাবার দিকে ফিরে নামাজ পড়বো। যখন কাবাতে যিনি যখন অবস্থান করতেন, যখন মক্কা শরীফের তিনি যখন অবস্থান করতেন, তখন আপনার কাবাকে সামনে রেখে ওই বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে তিনি নামাজ পড়তেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাইরা আমার, আল্লাহর নবী বিশ্বনবী রাহমাতুল লিল আলামিন সাইয়্যিদুল কাওনাইন হুজুর নূর, তিনি নামাজে দাঁড়িয়েছেন। কেমন নবী পেয়েছি, কেমন রাসূল পেয়েছি আমরা দেখুন। রাসূলের খাতিরেতে রব্বুল আলামিন আল্লাহ আজকে আমাদের প্রতি এত দয়া করেছে, এত রহম করেছে। আমরা এত পাপ করছি, গুনাহ করছি, তবু কিন্তু রব্বুল আলামিন আল্লাহ দুনিয়ার জিন্দেগিটা আমাদেরকে ধরছেন না, ছাড় দিয়েছেন। ফ্যাসিলিটি কেন? একটাই, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে আছেন। ভাইরা আমার, বাবাজিরা শুনুন, আল্লাহ নবী বিশ্বনবী রাহমাতুল লিল আলামিন হুজুর নূর আমার, তিনি যখন মদিনাতে গেলেন, মদিনাতে যাওয়ার পর তিনি আপনার বাইতুল মাকদিসের দিকে, বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করছেন। এমন একজন রাসূল আমরা পেয়েছি। ভাইরা আমার, বাবাজিরা শুনুন, রব্বুল আলামিন আল্লাহ সেই প্যারা হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশা, ভালোবাসা, তামান্নাগুলোকে কেমন কবুল করেছেন একটু লক্ষ্য করুন। আল্লাহ পাক বলছেন, যখন হাবিব যখন নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন, আল্লাহু আকবার বলে নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন, নামাজের মধ্যে দাঁড়ানোর পর হাবিবের আমার অন্তরটা কিন্তু বারবার চাচ্ছে, হায় আল্লাহ, রব্বি আল্লাহ, আমার অন্তরটা চাচ্ছে আমি বাইতুল্লাহ কাবার দিকে ঘুরে নামাজটা আদায় করি। রব্বি আল্লাহ, এতদিন যাবত আমি ওখানে বাইতুল্লাহর দিকে সামনে রেখে আমি বাইতুল মাকদিসের দিকে নামাজ আদায় করেছিলাম। আজকে যখন মদিনাতে সফর করে আমি এলাম, রব্বুল আলামিন আল্লাহ আমার অন্তরটা যাচ্ছে, রব্বুল আলামিন আল্লাহ আমি বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে নামাজ আদায় করি। ইয়ার হাবিব যখন নামাজের মধ্যে ভাবছেন এবং মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন। প্রশ্ন বলবেন যে হুজুর, নামাজের ভেতরে তাহলে তো দাঁড়িয়ে তাকানো জায়েজ আছে? প্রশ্ন হতে পারে তো যে, আরে বাদ বুঝতে পারছেন তো না? শেষ করে দেবো, হুজুর আছে না, বাদ বলবেন। নবী নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন, মাঝে মাঝে আকাশের দিকে দেখছেন। আচ্ছা বলুন, যেটা নবীর জন্য জায়েজ, আমাদের জন্য জায়েজ? যে জায়েজ না। তো নবী আমার তিনি নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন এবং মাঝে মাঝে আকাশের দিকে দেখছেন। ভাইয়েরা আমার, বাবাজিরা শুনুন, আল্লাহর নবী বিশ্বনবী রাহমাতুল লিল আলামিন সাইয়্যিদুল কাওনাইন হুজুর নূর যখন নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন, নামাজের মধ্যে দাঁড়ানোর পর তিনি আপনার তাহরিমা বেঁধেছেন, নামাজের মধ্যে তাহরিমা করেছেন, আল্লাহু আকবার বলে নামাজ আদায় করছেন এবং মনে মনে ভাবছেন, রব্বুল আলামিন আল্লাহ আমার অন্তরটা চাচ্ছে আল্লাহ আমি বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে নামাজ আদায় করি। তখন আল্লাহ পাক ওহী নাজিল করলেন, মালায়েকা ফেরেশতা হযরত জিবরিলকে পাঠালেন, ওহী নাজিল করলেন এবং বললেন, ক্বাদ নারা তাকাল্লুবা ওয়াজহিকা ফিস সামাই ফালানুওয়াল্লিয়ান্নাকা কিবলাতান তারদাহা ফাওয়াল্লি ওয়াজহাকা শাতরাল মাসজিদিল হারাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন, হে আমার হাবিব, আমি তখন থেকে লক্ষ্য করছি আপনি বারবার ধরে আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন, আসমানের দিকে তাকাচ্ছেন। ক্বাদ নারা, আমি দেখছি তাকাল্লুবা ওয়াজহিকা ফিস সামা, আপনার চেহারা মোবারকটা আসমানের দিকে। ক্বাদ নারা তাকাল্লুবা ওয়াজহিকা ফিস সামা ফালানুওয়াল্লিয়ান্নাকা কিবলাতান তারদাহা। এই আমার হাবিব আমি হুকুম দিলাম, ক্বাদ নারা তাকাল্লুবা ওয়াজহিকা ফিস সামা ফালানুওয়াল্লিয়ান্নাকা কিবলাতান তারদাহা। এই আমার হাবিব আপনি আপনার চেহারাখানা বাইতুল্লাহর দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আপনি নামাজ আদায় করুন। আমার নবী যখন এরকম ভাবে ওহী শুনলেন, সঙ্গে সঙ্গে নামাজের মধ্যে তিনি ঘুরে বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করলেন। সুবহানাল্লাহ। নামাজের ভিতরে কোরআন আয়াত নাজিল হলো এবং প্যারা নবী আমার তিনি কিবলার দিকে মুখ করে নিলেন। সাহাবীরাও ঘুরে গেল। এখানে একটা প্রশ্ন আমার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি
নামাজের মধ্যে যেহেতু নড়াচড়া নিষিদ্ধ, আমলে কলিল এবং আমলে ক্যাথির, যদি নামাজের মধ্যে অতীব কোনো আমল হয়ে যায় তাহলে আপনার নামাজ কিন্তু ফাসিদ হয়ে যাবে। আজও দেখবেন সমাজে অনেক নামাজি আছে, আল্লাহু আকবার, দাঁড়িয়ে গেল, দাঁড়ানোর পর অনেক সময় দেখবেন এরকম এরকম হেলে দুলে এরকম হচ্ছে, কখন সঙ্গে দেখবেন এই মাচ্ছার মারছে, আছে না নাই? নামাজের মধ্যে মাচ্ছার মারছে এরকমভাবে। অনেক সময় ভেতরে হয়তো চুলকানি এসেছে, ওই নামাজরত অবস্থাতেই চুলকাতে শুরু করেছে, যে হয় এরকম বহু নামাজি দেখেছি। নামাজের মধ্যে এমন আমল যে আপনার কর্মটা অতীব হয়ে যাবে, তাহলে কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন আপনার নামাজ কিন্তু ফাসিদ হয়ে যাবে। আমলে কাসির, আমলে কলিল সামান্য সাধারণভাবে হয়তো হাতটা নামিয়ে খুব আপনাকে বিরক্তবোধ, হয়তো নামাজের দিকে আপনার মনটা নাই, এমন জায়গায় এমন আপনার হচ্ছে গিয়ে চুলকানি আসছে ভেতরে বলুন, কিংবা কোনো ব্যথা হচ্ছে আর হচ্ছে, হাতটা আস্তে করে নামিয়ে আপনি হয়তো একটু টাচ করে দিলেন যাতে সামান্য সাময়িক একটা আরাম উপভোগ করার জন্য, এটা আমলে কলিল, অল্প সামান্য সময়। এর দ্বারাই মাসলা এসেছে, মুফতিয়ারেরা বিশেষ করে লিখেছেন যে অনেক সময় ক্ষেত্রে আমাদের দেখা যায় নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়েছি, আমি তো বলি যে আমি লাট সাহেবের ছেলে, আমি নামাজে যখন এসেছি আমি আমার মোবাইলকে আমি সাইলেন্ট বন্ধ করব না, আমি নামাজে দাঁড়াবো, নামাজের মধ্যে আমার মোবাইল বাজবে, কে বন্ধ করার মতো ক্ষমতা কেউ নেই, আমি মোবাইল চালু রেখে মসজিদে প্রবেশ করব। যে কথা বলছি নাকি বলুন না গো, যে কথা যদি খারাপ লাগে বলুন, এই আলোচনা ঘুরিয়ে দেবো। আজও সমাজে বহু আছে নামাজে মসজিদে যখন যাই, মসজিদ আল্লাহর বসতে বলি, মসজিদ আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ, মসজিদকে মসজিদের মতো আপনি আদব করবেন। আপনি যদি আদব করেন তাহলে আল্লাহ আপনার প্রতি রাজি হবে, আমার রাসূল আপনার প্রতি রাজি হবে। তাই নামাজে প্রবেশ করলে মোবাইলগুলো আল্লাহর রাস্তায় সাইলেন্ট রাখবেন। এতে কি হয়, আপনার মোবাইল বাজলে নামাজের মধ্যে অন্য নামাজের মধ্যে ব্যাঘাত ঘটে গেল, ঘটলো, অনেক সময় মন থাকে না। তো নামাজে দাঁড়ালে আমলে কলিল, একটু মাসলা বুঝিয়ে দিই। তো এই ক্ষেত্রে যখন আপনার মোবাইলে হয়তো বাই চান্স কখনো অনেক সময় কাজের ক্ষেত্রে বহু মানুষ ভুলে যেতে পারে, সকলে তার এক নয়, সকলকে এক পাল্লাতে আপনি ধরলে কিন্তু হবে না। অনেকে হয়তো দাঁড়িয়ে গিয়েছেন তাড়াহুড়ো করে কিংবা এক সময়তে, তো আপনার মোবাইল চালু হয়ে গিয়েছে, আপনি নামাজে দাঁড়িয়েছেন, আপনার টোন বেজে উঠেছে, তখন কি করবেন? হাত বেঁধে আছেন, সাইড পকেটে যদি আপনার ফোনটাকে হাতটা আস্তে করে নামিয়ে আপনি যে কোনো একটা আপনার জামা কাপড়ের ওপর থেকে মোবাইলটা টাচ করে দেবেন, সুইচ, যে কোনো একটা সুইচ চেপে তখন সাউন্ডটা স্টপ হয়ে যাবে। আর অ্যান্ড্রয়েড ফোন এগুলো একদম মাস্ট, টাচ করলেই কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এটা আমলে কলিল, অল্প সামান্যতম একটা কর্ম, এটা করলে কিন্তু আপনার নামাজের মধ্যে কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না এবং নামাজ ফাসিদ হবে না। আর নামাজে আমলে কলিল যদি করেন, নামাজ কিন্তু ফাসিদ হয়ে যাবে। তাই ভাইয়ের আমার বাবা যারা শুনুন, যে কথা বলতেছিলাম, আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিন সাইয়্যিদুল কাউনাইন হুজুর নূর ইরশাদ করছেন, কুল্লু উম্মতি ইয়াদখুলুনাল জান্নাহ ইল্লা মান আবা, ইলা ওয়া মান আবা ইয়া রাসূলুল্লাহ, ক্বালা মান আতানি ফাদখালাল জান্নাহ ওয়া মান আসানি ফাকাদ আবা। ভাইরা আমার বাবাজিরা শুনুন, আল্লাহ নবীর উম্মত হিসেবে আমাদেরকে নবী পাকের প্রত্যেকটা হুকুম আহকাম তিনি যেটা আল্লাহর পক্ষ হতে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, সেগুলোকে আমাকে মানতে হবে, আমাদেরকে আপনাকে মেনে নিতে হবে মস্তক নত করে। না 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 বললে চলবে না, প্রত্যেকটা আমলকে আমাদেরকে মেনে নিতে হবে। এমন একজন রাসূল আমরা পেয়েছি, যেই রাসূলের খাতিরে রব্বুল আলামিন আল্লাহ কিবলা পরিবর্তন করিয়ে দিলেন। সেই কিবলা আজও পর্যন্ত কিয়ামত কাল পর্যন্ত প্রত্যেকটা উম্মতের জন্য রব্বুল আলামিন আল্লাহ সেই কিবলার দিকে ফিরিয়ে নামাজ আদায় করাটা ফরজ বানিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ, কিবলার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করাটা আমাদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন। সেই নবী আমরা পেয়েছি। তাই কাজী নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি আমাদের সম্মুখে এসেছেন বার্তা বাহক হিসেবে। ওয়াজ ভালো করে বুঝবেন, শুধু টান মেরে হয়তো বেরিয়ে চলে যাব। সকালে জিজ্ঞাসা করলে কি হবে, খুব সুন্দর ওয়াজ হয়েছে, এখান থেকে আমরা কি নিতে পারলাম, আমাদের কাজে কি আসবে?
কাজে কি আসবে সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। এখান থেকে যদি আমরা বেশি নয় একটা আমল যদি করে যেতে পারি। আমি গত সব জুম্মার আলোচনা করছিলাম, আল্লাহ নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন হুজুর আমার, তিনি সাহাবাদেরকে সম্মুখে নিয়ে তিনি আলোচনা করছেন। কি আলোচনা? যে বাবা সাহাবারা 6টা জিনিস এমন রয়েছে, সেই জিনিসগুলোকে যদি কেউ মেনে চলে তাহলে তারা জান্নাতে যাবার গ্যারান্টেড আমি হয়ে যাব রাসূল। আচ্ছা, রাসূল যদি বলে তাহলে গ্যারান্টেড আমি হয়ে যাব, তার কোনো আর বাধা থাকবে? যে বাধা থাকবে কি না? আমি আপনাদের পেছন ধরে টেনে জান্নাতে দেবো না, তাই কি হয়? আস্তাগফিরুল্লাহ আযীম, তা হবে না কোনো। আল্লাহ নবী বলছেন যাবিন আল্লাহু, আমি তার জন্য জীবন হয়ে যাব, গ্যারান্টেড হয়ে যাব তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সাহাবারা প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, 6টার মধ্যে যদি কোনো মানুষ না করতে পারে, হয়তো একটা বাদ দিয়ে দিলে 5টা করেছে, আল্লাহ নবী বললেন যাবিন আল্লাহু, তবু আমি তার জন্য জীবন হয়ে যাব, তবু আমি তার জন্য জীবন হয়ে যাব। এরকমভাবে সাহাবারা প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি আমরা 6টার মধ্যে থেকে একটা বাদ দিয়ে দিলাম, আরও 2টা বাদ দিয়ে দিলাম, 3টা বাদ দিয়ে দিলাম, 4টা বাদ দিয়ে দিলাম, এরকমভাবে প্রশ্ন করতেই থাকেন। আল্লাহ নবী বললেন যে বাবা সাহাবারা শুনে রেখে দাও, ওই 6টার মধ্যে থেকে যদি কেউ 4-5টা নাও করতে পারে, যদি একটাও যদি করে নিতে পারে, তাহলেও কিন্তু আমি রাসূল কেন, স্বয়ং আমার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার জন্য জান্নাতে যাবার জীবন হয়ে যাবেন। জোরে সরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই আলোচনাটা আমি আগে করে দিয়েছি, তাই ভাইয়ের আমার বাবাজিরা শুনুন, আমি আর আলোচনা বেশি দীর্ঘ করব না। আমার পরে হযরত তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন, তিনি তার মূল্যবান বক্তব্য পেশ করবেন। তাই আমরা এখন যারা এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছি, এসে উপস্থিত হয়ে যায়। দুরূদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। হাটতলা মসজিদের 23 ইমাম, মাদ্রাসা মসজিদ দরদি, প্রতিবাদী যুক্তিবাদী বক্তা হযরত মাওলানা ইয়াসিন হাবিবি সাহেবকে আমাদের কমিটির তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা সোনার থেকে বেশি বেশি আমল করার চেষ্টা করব। আমাদের এই মাহফিলে হাজির হয়েছেন, সুদূর মেদিনীপুর থেকে এসেছেন হযরত মাওলানা কোচি আব্বাস সাহেব। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। শত শত হাজিরা হাজ পাকে যায়, খোদার কাবাকে জড়িয়ে তারা কয়, ও গো কাবা তুমি বলে দাও আমার নবীজি কোথায়, কোথায় গেলে পাবো।